Hello everyone, welcome back to Exam Clicker. Today I am going to discuss part 6 of our 500 MCQ series. Ajay juntu lessons hobo etu amar Indian polity ketaman important amendment ro kotha ami discuss korim amar Indian constitution or এই এমেন্ডমেন্ট খিনি আপোনালোকৰ আহিব লগা এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই কাৰণে আজি এমসিকিউ সিৰিজৰ জৰিয়তে ডিসকাস কৰিম যদি আপোনালোক আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু যেতিয়া আমি লেসনস আপডেট দিও বা বেলেগ কিবা আপডেট দিও তেতিয়াহলে আপোনালোকে সোনকালে নোটিফিকেশনস পাব পাৰে ঠিক আছে লেসন টু স্টার্ট হোৱা আগতে মই কৈ থওঁ আমি অলৰেডি স্টার্ট কৰিছিলো আসাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এটা স্পেশাল কোর্স ওকে তাৰ উপৰি আমি এপিএসসি ফাউন্ডেশন কোর্স স্টার্ট কৰিছো যদি আপোনালোক ইন্টারেস্টেড হয় আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে তলত স্ক্ৰিনত দিয়া নাম্বাৰটো 6000575929 ওকে সো আজি কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 161 Which article of the Indian Constitution deals with the constitutional amendment? Kuntu article Indian Constitution kuntu article constitutional amendment ro kotha koise. So question yate option dia ase article 332, article 336, article 368 and none of the above. So kuntu Indian constitution kuntu সংবিধানৰ kuntu constitutional amendment ৰ কথা কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি that is article 368 এ আমাক কৈছে ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল হয় আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এই আৰ্টিকল 368 ত পাৰ্ট 20 কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন আমি এমেন্ড কৰিব পাৰো ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 162 in which constitutional amendment act Goa was made a full-fledged state with state assembly so Goa junkhon state hoy e Goa ketia amar state assembly hoite amar India bikhekoi shamil kora hoisile 43rd Constitutional Amendment Act 1977 option B 44th Constitutional Amendment 1978 56th Constitutional Amendment 1987 and 57th Constitutional Amendment 1987 so ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব option C okay option C আমাৰ কি আছে 56th Constitutional Amendment Act 1987 ত কোৱা হৈছিলে যে it confers statehood on Goa and forms of new union territory Daman and Diu. Goa does become 25th state of the Indian Republic. So, our 56 number constitutional amendment jetia hoisile 1987 ot Goa Daman and Diu our Indian constitution or Indian Republic or eta part hoisile aru Goa khon hol 25th state. Okay. Next question number 163 dia say which constitutional amendment reduce the voting rights from 21 years to 18 years kuntu constitutional amendment dara voting jontu right hoy 21 years or pa 18 years kora hoise important hoy so 54 50 36 and 62 and 61 yar huddha uttor tu hobo apnalokor option D that is 61st constitutional amendment 61st constitutional amendment এই amendmentor যোগত কেতিয়া হৈছিল 1989 ত হৈছিল এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু ভোটিং ইয়াৰ্স 21 ৰ পৰা 18 কৰিছিলে ওকে নেক্সট question number 164 under which constitutional amendment bill four languages Boro Dugri Methali and Santhali are added in the 8th schedule of the Indian Constitution kuntu amendment or jugedi Boro Dugri aru Methali aru Santhali yak 8th schedule under Indian Constitution 8th schedule under antargoto korise yer শুদ্ধটো হ'ব option B that is 92nd amendment or jugedi okay in Boro Dugri Santhali Methali egita official language সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে কোড আছে 8 শিডিউলত নেক্সট question number 165 which of the following amendment bill passed during the emergency সময়ত কোনটো amendment bill actually কোনটো amendmentor যোগেদি emergency কথা আহিছিলে okay so here ki hobo answer to 45 amendment 50 amendment 42nd amendment and 47 amendment so here huddhoto hobo option D that is 42nd amendment or jugedi next question number 166
In which of the following amendment the term Lok Sabha increased from 5 to 6 years? কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি আমাৰ লোকসভাৰ যোনটো সিট হয় লোক সভাৰ যোনটো টাৰ্ম হয় সেই টাৰ্মটো 5 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ কৰিছিলে 40 42nd 44 46 ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি 1976 ওকে এই 42nd এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো এক এমেণ্ডমেণ্ট হয় এই এমেণ্ডমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ইয়াত বহুত কেইটামান সংশোধন হৈছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সংশোধন হৈছিলে সেইকাৰণে এই 42nd এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো 42ndটো আপোনালোকে এক্সামৰ আগে এবাৰ পঢ়ি যাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 167 which of the following is true about the Constitutions Act 42nd Amendment Act 1976 কোনটো তলৰ শুদ্ধ হয় 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো শুদ্ধ হয় উঠিছে অপচন এ precedence to directive principle over the fundamental rights option b fundamental duties are included option c constitutional amendment bill should not be questioned in any court option d all of these above ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি অল অফ দ্য এভব এই গুটেইকিটা আমাৰ 42nd এমেণ্ডমেণ্টত আছিলে ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 168 Which of the following amendment act makes the right to education as the fundamental right to all the children under the age 6 to 14 years by inserting article 21A to the constitutions yate hudise je right to education okay shiক্ষাৰ অধিকাৰ right to education as a fundamental right hisabe 6 বছৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে 21A of the constitution কেতিয়া ইনক্লুড কৰিছে কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি ইনক্লুড কৰিছে যে 6 বছৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা পাব লাগে আৰু এটো 21A ত কেতিয়া সোমাইছিলে ওকে কোৱেশ্চন এটা অপচন সমূহ দিয়া আছে এই অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন বি 86 কনস্টিটিউশনাল এমেণ্ডমেণ্ট 2002 ওকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ 21A ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইনক্লুড কৰিছিলে যোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় আৰু কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰ বয়সলৈকে বুলি কৈছে 6 to 14 years of age group question number 169 Article 368 is related to Article 368 কাৰ লগত related হয় ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনস্টিটিউশনাল এমেণ্ডমেণ্ট very important উল্টা কিও আহিব পাৰে যে কনস্টিটিউশনাল এমেণ্ডমেণ্ট কোনটো আৰ্টিকলৰ লগত ৰিলেটেড হয় তেতিয়া হ'ব আৰ্টিকল 368 আকৌ যদি বুদে 368 আৰ্টিকল কোনটো লগত ৰিলেটেড then it is constitutional amendment okay question number 170 the process of constitutional amendment in India is taken from এটা আমি যে সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰো বা কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰিব পাৰো হেতু কোনখন দেশৰ পৰা ইয়াৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টটো লৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন যে এমেন্ড কৰিব পাৰে সেই কনসেপ্টটো লোৱা হৈছিলে তাৰোপৰি সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আৰু এটা ডিৰাইভ কৰিছিলে হেতু হৈছে ইলেকশন অফ মেম্বাৰ্স অফ দা ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ্স কাৰণে ইলেকশন যে হয় তাৰ কনসেপ্টটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা লোৱা গৈছিলে Question number 171 which of the following is not matched correctly তলৰ কোনটো correctly match কৰা নাই ইয়াতে কিছুমান amendment দিছে আৰু এফালে কেইটামান year দিয়া আছে okay constitution amendment 64th amendment 1990 69 amendment 1991 100th amendment 2015 45th amendment 1985 ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন ডি ঠিক আছে কনস্টিটিউশন এমেণ্ডমেণ্ট 45th amendment 1985 ত হোৱা নাছিলে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে যে 45th amendment খন কেতিয়া হৈছিলে ওকে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে মোক এটা মেসেজ কৰি দিব কমেন্ট কৰি দিব Okay, I mean next question is question number 172. Via which of the following amendment the term socialist was inserted in the preamble of the Indian Constitution? Very important. So, socialist শব্দটো প্ৰথমতে আমাৰ নাছিলে preamble খনত okay সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱত নাছিলে socialist শব্দটো কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হৈছে কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি ইনক্লুড কৰা হৈছে very important 38th amendment 42nd 49 and 52 ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আমাৰ অপচন বি that is
42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰেমবিলখনত ছ'চিয়েলিষ্ট ৱৰ্ডটো সোমোৱা গৈছে ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 173 73rd Amendment of the Constitution of India is related to which of the following 73rd Amendment of the Constitution কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় টাউনশ্বিপ পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটিজ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট বোৰ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 73rd Constitution Amendment কৰি পেলাই আমাৰ পঞ্চায়ত চিষ্টেমটো ইনক্লুড কৰা হৈছিল ওকে নেক্সট আমি চাওঁ যে which part of the Indian Constitution deals with its amendment তলৰ কোনটো পাৰ্টত আমাৰ সংবিধানখন এমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে পাৰ্ট 20 ইয়াতে দিয়া আছে মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাৰ্ট 20 ওকে পাৰ্ট 20ত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 368ত কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টখন আমি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ নেক্সট question number 175 the amendment of the constitution can be erased in which of the following আমি যে সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰোঁ হেতু কোড উত্থাপন কৰিব পাৰি লোকসভা ৰাজ্যসভা ষ্টেট এছেম্বলি আৰু ইয়াৰ অপচন সমূহ দিয়া আছে অপচন 1 আৰু অপচন বি সি ডি এনেকৈ দিয়া আছে আমি সংবিধানৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱনা কোড উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি both 1 and 3 আমি মানে লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলি এই দুটাৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ সংবিধান সংশোধনী প্ৰস্তাৱনাটো উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ Question number 176 in which year Constitution of India was amended for the first time Constitution of India এখন যে এমেণ্ড হৈছিলে প্ৰথমবাৰ কেতিয়া হৈছিলে চনটো আপোনালোকে ক'ব লাগে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে 1950 1951 1952 1953 ওকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইট ইজ 1951 1951ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰা হৈছিলে Next question number 177 which amendment of the constitution related to the reorganization of state on a linguistic basis কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাৰ যে ষ্টেট সমূহক লিংগুইষ্টিক বেচিছত ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিব পাৰি হেতু কথা উল্লেখ আছিল ওকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট 17th and 15th ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 7th constitutional amendmentৰ যোগেদি Question number 179 Free and compulsory education to all children from 6 to 14 years age was made a fundamental right by which of the following amendment? Free and compulsory education or kotha যে কোৱা হৈছে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ কাৰণে কোনটো এমেণ্ডমেণ্টত এটো কোৱা হৈছিল 82 83 84 86 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 86 এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি কোৱা হৈছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টু এমেণ্ডমেণ্ট হয় ওকে নেক্সট যাওঁ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যনছ যে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো ওকে আমি 178 টো এৰিয়া আহিছিলোঁ ওকে citizen of India lost their right to property from fundamental rights through which of the following amendment Citizen of India lost their right to property. প্ৰথমতে right to property এটা fundamental right আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই fundamental right to কেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেনছে এজ এ fundamental right হিচাপে হেৰুৱাব লগা হ'ল কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি ওকে 23rd 42nd 44 73 ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 44 এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি আমাৰ fundamental rights of right to property remove কৰা হৈছিলে Next down question number 180 last question of this series which of the following amendment X is also called mini constitution kuntu constitution amendment dok ami mini constitution boli kau 52 42nd first na amendment and 44 amendment yar huddha uttortu hobo amar 42nd amendment dok ami mini constitutions boli kau because 42nd amendment et bahut keta hal holoni hoisile bahut kita সংশোধন হৈছিলে মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আগৰ MCQ খিনি আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব যে 42nd amendment কি কি হৈছিলে ওকে because এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় So, ইমানখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিলো question number 180 লকে আমি part 7
তো অতি সোনকালে দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ওকে জিএছ কোৰ্সটো আপোনালোকে চাই থাকিব 500 এমসিকিউ সিৰিজৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ সমূহ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 6005755929 ওকে সো নেক্সট নেশনটো মই অতি সোনকালে দিম পাৰ্ট 7 Thank you everyone, and if you have any doubts you can ask in the comment section below. Thank you for watching and God bless you all.